بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ نائٹ ویژن گلاسز میں ہمیشہ سبز رنگ ہی کیوں نظر آتا ہے؟ اور کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ڈاکٹرز ہمیشہ سفید کوٹ کا استعمال ہی کیوں کرتے ہیں؟ اور آج کی ویڈیو میں آپ کو سمندر کی گہرائی میں موجود ایک انوکھے ڈاکخانے کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ میں ہوں ممتاز نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ فیکٹس اینڈ آئیڈیاز۔ تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں آج کا دلچسپ سفر۔ فیکٹ نمبر 1، ناظرین آپ نے اکثر ویڈیو گیمز یا موویز میں نائٹ ویژن گلاسز کو دیکھا ہوگا یا شاید حقیقی زندگی میں بھی اس کا استعمال ضرور کیا ہوگا، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ نائٹ ویژن گلاسز میں ہمیں صرف سبز رنگ ہی کیوں نظر آتا ہے؟ ناظرین ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہماری آنکھیں سبز رنگ کے لیے باقی تمام رنگوں سے زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں اور سبز رنگ کے تمام شیڈز کو بآسانی پہچان لیتی ہیں، اور سبز رنگ کو دیکھ کر ہماری آنکھیں تھکتی بھی نہیں ہیں، اس لیے نائٹ ویژن گلاسز میں سبز رنگ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ سبز رنگ آخر گلاسز میں کیسے پیدا کیا جاتا ہے؟ ناظرین اتنا تو ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے روشنی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور رات کے اندھیرے میں کچھ نہ کچھ روشنی ضرور ہوتی ہے، اور نائٹ ویژن گلاسز میں ایسی بہت کم روشنی کو ایمپلیفائی کر کے یعنی بڑھا کر استعمال میں لایا جاتا ہے، اور اس مقصد کے لیے خاص ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے جسے امیج انٹینسیفیکیشن ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے تحت استعمال ہونے والی نائٹ ویژن گلاسز کے لینزز میں فاسفر مٹیریل کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس مٹیریل کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی اس پر ہلکی سی روشنی پڑتی ہے تو اس میں سے سبز رنگ کی روشنی خارج ہوتی ہے، جو نائٹ ویژن گلاسز میں ہمیں سبز رنگ کی امیج فراہم کرنے کا سبب بنتی ہے۔ فیکٹ نمبر 2، ناظرین دور جدید میں میڈیکل سائنس نے بے پناہ ترقی کی ہے، اور آج ہمیں کسی بھی بیماری کے لیے الگ الگ اسپیشلسٹ ڈاکٹر میسر ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ 18ویں صدی میں جب میڈیکل سائنس آج کے دور سے بہت زیادہ پیچھے تھی، تب دانتوں میں ہونے والے درد کے علاج کے لیے گدھے کا بوسہ کرایا جاتا تھا۔ جی ہاں ناظرین، گدھے کو کس کرا کے یہ مانا جاتا تھا کہ کچھ ہی دنوں میں درد سے افاقہ مل جائے گا۔ اس کے علاوہ ماڈرن ٹوتھ برش کی ایجاد سے پہلے دانتوں کی تکالیف سے بچنے کے لیے گھوڑوں کے بالوں کو بھی چبایا جاتا تھا۔ کیوں دوستو، ہے نا انٹرسٹنگ؟ فیکٹ نمبر 3، دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ فن لینڈ میں ہر سال 27 جولائی کو ایک خاص دن منایا جاتا ہے جسے نیشنل سلیپی ہیڈ ڈے کہا جاتا ہے۔ اس دن گھر میں دیر تک سونے والوں کو نیند سے جگانے کے لیے کافی ظالمانہ طریقہ اپنایا جاتا ہے، اور جو بھی اس دن گھر میں کافی دیر تک سویا رہتا ہے اسے باقی تمام گھر والے بیڈ سمیت اٹھا کے کسی جھیل یا سمندر میں پھینک دیتے ہیں۔ ناظرین اس دن کی روایت قرون وسطی سے ملتی ہے، جس کے مطابق یہ مانا جاتا تھا کہ جو شخص اس دن گھر میں دیر تک سویا رہے گا وہ اگلے سارا سال سست اور بیکار رہے گا، اور اسے جگانے کے لیے اس پر پانی پھینکا جاتا تھا یا اسے اٹھا کر پانی میں پھینک دیا جاتا تھا۔ ناظرین یہ دن فن لینڈ میں اصحاب کہف کی یاد میں منایا جاتا ہے، جو ایک غار میں اللہ کے حکم سے کئی سال تک سوئے رہے تھے اور سن 450 عیسوی میں جاگے تھے، اور انہیں مسلمانوں کی طرح عیسائیت میں بھی مقدس ہستیاں مانا جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 4، دوستوں انٹرنیٹ اور موبائل فون سے پہلے خط و کتابت کا سب سے بہترین ذریعہ ڈاکخانہ یعنی پوسٹ آفس ہوا کرتے تھے، جو آج بھی اپنا کام مؤثر طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ لیکن کیا آپ اس انوکھے پوسٹ آفس کے بارے میں جانتے ہیں جو سمندر کی گہرائی میں بنایا گیا ہے اور حقیقت میں میل سسٹم کا حصہ ہے؟ جی ہاں ناظرین، سمندر کی 10 میٹر گہرائی میں بھی ایک پوسٹل سسٹم موجود ہے جو سن 1999 میں جاپان کے شہر سوسامی میں ماٹساموٹو نامی ایک جاپانی شخص نے ایجاد کیا ہے تاکہ اپنے گمنام شہر کو مشہور کیا جا سکے۔ ماٹساموٹو پچھلے 42 سال سے سوسامی پوسٹ آفس میں کام کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق سمندر کی گہرائی میں بنایا گیا پوسٹ آفس سیاحت کے لیے کافی پرکشش مقام حاصل کر چکا ہے۔ سن 1999 سے آج تک تقریباً 40,000 سے زائد پوسٹ کارڈ اس میل باکس کے ذریعے میل کیے جا چکے ہیں۔ ناظرین کیونکہ یہ میل باکس زیر سمندر واقع ہے، اس لیے اس میں عام کاغذ کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، بلکہ واٹر ریزسٹنس پوسٹ کارڈ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس پر آئل بیسڈ پینٹ مارکر کے ذریعے کوئی بھی پیغام لکھا جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 5، دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ سائنسدانوں نے بالکل انسانی سکن کی طرح کی ایک مصنوعی یا الیکٹرک سکن بھی ایجاد کر لی ہے، جو بالکل اصلی سکن کی طرح اب درد کو بھی محسوس کر سکے گی۔ اس سکن کو فیبرک اور ربڑ سے بنایا گیا ہے، اور اس میں کنڈکٹیو ریسیپٹرز کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ کسی بھی چیز کو چھونے سے ایک سگنل جنریٹ کر کے دماغ تک پہنچائیں گے۔ اس سکن کو الیکٹرانک سکن یا اسٹریچیبل سکن کا نام دیا گیا ہے، اور اس میں بنیادی طور پر 3 طرح کے سینسر کو استعمال میں لایا گیا ہے، جن میں اسٹریچیبل الیکٹرانکس، ٹیمپریچر کنٹرول اور برین میموری شامل ہیں۔ ناظرین اسٹریچیبل الیکٹرانک ٹیکنیک کی مدد سے اس سکن کو مضبوط، شفاف اور پہننے کے قابل بنایا جائے گا، جبکہ ٹیمپریچر کنٹرول میں انسانی بال سے 1000
गुना बारीक कोटिंग बनाई गई है जो कि हीट के रिस्पॉन्स में तब्दीली का बायस बनेगी। इसी तरह ब्रेन मेमोरी से इंसानी दिमाग में दर्द की शिद्दत को महफूज करने वाले खुलियात का काम लिया जाएगा। नाज़रीन, इन तीनों टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करके बिल्कुल इंसानी स्किन जैसी मसनूई स्किन बनाई गई है जो मुस्तकबिल में बायोमेडिकल में इस्तेमाल की जा सकेगी। फैक्ट नंबर 6। नाज़रीन, हर इंसान का दिल उसके सीने में होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बरतानिया में एक ऐसी औरत भी मौजूद है जिसका दिल उसके बैग में मौजूद है। इस औरत का नाम सलवा हुसैन है और इनका दिल एक बैग में हर वक्त मौजूद होता है जिसे वो अपने कंधों पर उठा के रखती हैं। सन 2017 में सलवा को हार्ट अटैक हुआ था जिसके बाद उनका दिल नाकारा हो गया था, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें दूसरे दिल का अतिया नहीं मिल सका था, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने उन्हें मसनूई दिल लगा दिया जो वो हर वक्त एक बैग में उठाकर घूमती हैं। डॉक्टर्स ने सलवा के सीने में मसनूई पावर प्लास्टिक चैम्बर्स लगा दिए हैं जिनसे 2 पाइप बाहर निकलते हैं और बाहर मौजूद एक पंप से मुंसलिक होते हैं। ये पंप बैटरीज के जरिए चलने वाली एक इलेक्ट्रिक मोटर से चलता है और इन चैम्बर्स को हवा फराहम करता है। इस हवा के जरिए चैम्बर्स दिल की तरह काम करते हुए पूरे जिस्म को खून फराहम करते हैं। नाज़रीन, बैग के अंदर जिन आलात को रखा गया है इनका वजन लगभग 7 किलोग्राम है। सलवा हुसैन के सीने में अमेरिकन कंपनी का तैयार करदा मसनूई दिल लगाया गया है जिसकी कीमत लगभग $86,000 बनती है। डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक सलवा को दिल का अतिया नहीं मिल जाता तब तक उन्हें अपना दिल अपने कंधों पर ही उठाना होगा। फैक्ट नंबर 7। नाज़रीन, अपनी बहुत सी वीडियोस में मैंने आपको ऐसे कीड़ों के बारे में बताया था जो अपने आप को शिकार होने से बचाने के लिए स्टिकर्स की तरह किसी भी चीज से चिपक जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको ऐसे कीड़े के बारे में बताऊंगा जो अपने शिकार को मारने के बाद उसकी लाश को अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। इन कीड़ों को बेसिक बग कहा जाता है। यह अपने डंक से छोटे कीड़ों में जहर उतारता है जिस पर शिकार बेहिस हो जाता है। इसके बाद वो अंदर से शिकार को खा पी लेता है। इसके बाद वो शिकार की खोल को अपने ऊपर चिपका लेता है, यहाँ तक कि अपने जिस्म से कई कीड़ों के खोल लगाए घूमता रहता है। ये खामोशी से पड़े रहते हैं और शिकार करीब आते ही उन पर हमला कर देते हैं। नाज़रीन, माहिरीन अभी तक ये नहीं जान पाए कि कीड़े अपने शिकार की बाकियात किस तरह अपने जिस्म पर ओढ़ लेते हैं, क्योंकि ये अमल वो अपनी टांगों से भी नहीं कर सकते क्योंकि वो अपनी टांगे कमर तक पहुंचा पाने में नाकाम हो जाते हैं। शायद इनके जिस्म से खास किस्म की गोंद खारिज होती है जिससे खोल इनके जिस्म के साथ चिपक जाता है, लेकिन अशराती साइंसदानों के मुताबिक कीड़ा लाशों को चिपका कर खुद को छुपाता है जिससे शिकार में आसानी रहती है, जबकि कुछ साइंसदानों के मुताबिक कीड़ा लाशों के बुरके में छुपकर खुद को बड़े शिकारियों से भी बचाता है। फैक्ट नंबर 8। नाज़रीन, चीन के मशहूर शहर जिनान में एक अजीबो गरीब फार्म हाउस बनाया गया है जिसमें लाखों या करोड़ों नहीं बल्कि 1 अरब के करीब लाल बेग पाले जा रहे हैं। इस फार्म हाउस में तंग रस्ते और खाने बनाए गए हैं जहाँ करोड़ों की तादाद में लाल बेगों की अजीबो गरीब सरसराहट भी सुनी जा सकती है। इसकी फर्श और दीवारों पर भी लातादाद लाल बेग चिपके रहते हैं। यहाँ पर नसब पाइपों के जरिए रोजाना 50 टन खाना फराहम किया जाता है। ये खाना होटलों, घरों और रेस्टोरेंट्स के बावर्ची खानों से जमा किया जाता है। इस फार्म हाउस में 60 कमरे हैं और हर कमरे में 2 करोड़ लाल बेग रहते हैं। नाज़रीन, अगरचे ये काम चीन के दूसरे हिस्सों में भी जारी है। मिसाल के तौर पर चीन में गुड डॉक्टर नामी एक कंपनी है जो हर साल अरबों की तादाद में लाल बेग पीस कर उनके पाउडर को मेडिकल में इस्तेमाल करती है और इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल कैंसर की अद्वियात में किया जाता है। ताहम जिनान में इन लाल बेगों से मुर्गियों का खाना बनाया जाता है क्योंकि ये प्रोटीन से माला माल होते हैं। फार्म हाउस के मालिक का कहना है कि लाल बेग खिलाने के बाद मुर्गियों को खाना खिलाने की जरूरत नहीं रहती। ये लाल बेग घरों और होटलों से बच जाने वाला खाना खाते हैं जो बदले में मुर्गियों की गिज़ा का हिस्सा बन जाते हैं और फूड चेन में शामिल हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 9। नाज़रीन, क्या आपको सोने से कुछ देर पहले नींद में या बेख्वाबी में ऐसा महसूस होता है कि आपके कानों में बहुत जोरदार धमाके की आवाज या शोर की आवाज सुनाई दे रही है? अगर ऐसा है तो आप एक खास किस्म की बीमारी में मुब्तला हैं जिसे एक्सप्लोजन हेड सिंड्रोम कहा जाता है। इस बीमारी का ताल्लुक आपकी नींद से है और सोते हुए या सोने से कुछ देर पहले इंसान को ऐसा महसूस होता है कि कहीं बहुत जोरदार धमाका हुआ है या प्लेटों के टकराने जैसी आवाजें शोर का सबब बन रही हैं। इस बीमारी में मुब्तला मरीज को साल के खास दिनों में या किसी भी वक्त एक या एक से ज्यादा धमाकों की आवाजें मुसलसल या चंद बार सुनाई देती रहती हैं, जिसकी वजह से मरीज की नींद बर्बाद हो जाती है और वो हर वक्त सर दर्द का शिकार रहता है। इस बीमारी के शदीद हमले की सूरत में बाज मरीजों को आवाजों के साथ साथ रोशनियां भी दिखाई देती हैं। नाज़रीन, मेडिकल माहिरीन आज तक इस बीमारी की वजह नहीं जान सके, लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा थकावट या स्ट्रेस की वजह से हो सकता है।
फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर्स हमेशा सफेद कोट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? दरअसल डॉक्टर्स अपना बहुत ज्यादा वक्त हॉस्पिटल में गुजारते हैं और बहुत सी फ्लूइड्स जैसे ब्लड वगैरह या किसी लैब का कोई केमिकल मटेरियल अगर उनके कपड़ों पर लग जाए तो ये उनके साथ साथ उनके कपड़ों के लिए भी नुकसान का बायस बन सकता है। और सफेद कोट का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि इन दागों को बआसानी देखा जा सके। और दूसरी बात यह है कि सफेद रंग को सफाई की निशानी भी समझा जाता है। नाज़रीन, आज से 60 साल पहले डॉक्टर्स स्याह रंग का कोट इस्तेमाल करते थे। आज अमेरिका की कई मेडिकल और वेटनरी स्कूल में नए तलबा के लिए सफेद कोट के नाम से तकरीबात मुनक्किद की जाती हैं, जिसके बाद वो मरीजों से मिलते हैं। पहली बार ये तकरीब सन 1993 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन में मुनक्किद की गई थी। और इसके बाद ये रिवायत पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, इसराइल, कनाडा, बरतानिया, ब्राजील और दूसरे कई ममालिक में फैल गई। तब से सफेद कोट को डॉक्टर्स के प्रोफेशन का हिस्सा बना दिया गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो ऐसी कीमती मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मुझे इजाजत दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।